चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादानुसागण ललिता श्री विशाखान्वितांसं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते चैतन्यचन्द्रदासैति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हे अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक क्रमांक 18। समस्त मो पर बोलिए। अंतवंत इमे देहा नित्यसिक्तः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यसिक्तः शरीरिणः। देहा ठीक लिखाई बही से भूल लिखिं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिना अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्तः शरीरिणः अनाशिना प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा
शब्दानुवाद अंतवंतः अंतवंत विनाशील इमे यही सबू देहा भौतिक शरीर गुड़िक नित्यस्य नित्य उक्ता कथित अच्छी शरीरिण देवा आत्मा अनासीन कदापि विनष्ट हेबे नहीं अप्रमेय से अकलनीय तस्मा तेणु युद्ध स्व युद्ध कर भारत ही भरत वंशज। अनुवाद कहुची अविनाशी अकलनीय एवं सनातन आत्मार ये जड़ शरीर केवल विनाशशील अटे तेणु हे भरत वंशज तुम्हें युद्ध कर। भावार्थ श्री प्रभुपाद की जय। ये जड़ शरीर स्वभावतः विनाशशील या संगे संगे विनष्ट हो पारे किंबा 100 वर्ष पर हो पारे यह केवल समयर कथा अनिर्दिष्ट काल पर्यंत यह रक्षा करा जाय पारिबो नहीं। आत्मा एडे सूक्ष्म जे यह शत्रु मध्य देखि पारिबो नहीं आ मारिबा कथा बा कौन कहवा। पूर्व श्लोकर वर्णन अनुजाई यह एते क्षुद्र जे यार आकार प्रकार विषय कहीं किसी धारणा करें ना तेणु उभय दृष्टि दुखर कौन कारण ना कारण जीवात्मा को हत्या करा जाय पारिबो नाही जेणु अविनाशी किंबा जड़ शरीर को सबुदिन रक्षा करा जाय पारिबो नाही तेणु यह विनाशशील सूक्ष्म जीवात्मा तार कर्मानुजाई ये जड़ शरीर धारण करिछि एवं से धर्म नीति अनुसरण करने उचित। वेदांत सूत्र जीवात्मा को आलोक रूपे वर्णना करा जायछि कारण ता परम आलोकर अंश विशेष अटे जेपरि सूर्य आलोक समग्र ब्रह्मांड को रक्षा करुछि सेहीपरि आत्मार आलोक ए जड़ शरीर को रक्षा करुछि। जीवात्मा ए जड़ शरीर को बाहरी गला क्षणी ए शरीर पचिबा को आरंभ करे तेणु एथिरो जना जाउछि जे जीवात्मा ए शरीर को रक्षा करे ए शरीर एते गुरुत्वपूर्ण नुहे तेणु अर्जुन को उपदेश दिया जाइछि युद्ध कर एवं धर्म संस्थापनार्थे जड़ शरीर को विनाश कर। हरे कृष्ण। आमर द्वितीय अध्याय सांख्य योग जहाँकि शरीर एवं आत्मा उपरे जे भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम आमको शिक्षा दौरान किभली भाव आम शरीर और आत्मा मध्य प्रभेद जानी तार आम कार्य करवा एठारे गोटे नित्य एवं गोटे अनित्य उपरे भगवान जहाँकि सूचना दौरान आमर शरीर हूँ अनित्य जी कि शरीर हूँ पंच महाभूत तैयारी कि पाप तेज मरुत व्योम जहाँकि आमर माटी पानी पवन आकाश एवं वायु रे तैयारी तेणु तो यह विनाशील किंतु आत्मा जी कि परमात्मा कर अंश विशेष भगवान कहते ममेवांश जीवलोक जीवभूत सनातन तो सनातन आत्मा हूँ मोर अंश किंतु शरीर देह धारणा अनुजाई आत्मा से घूरी बुलूची तेणु आत्मा सद्गति किभली भाव हो पार से भगवान एटा निर्देश देउछन तेणु आत्मार जो कर्तव्य होची से परमात्मा सेवा करवा जहाँकि नित्य नित्य भगवान चेतन चेतना नाम कहुच्छे जिते बड़े आत्मार प्रसन्नता सेते बेले हम जिते बड़े सी परमात्मा भगवान का सेवा कर तेणु भगवान कृष्ण एठारे से विषय कहे आत्मा हूँ अविनाशी से विनाश हुए ना तो से अकलनीय ताकि कलना करें आउ कौन ना से सनातन आत्मा कहीं ना ये हूँ भगवान को अंश ये सनातन तेणु ये जड़ शरीर केवल विनाशील अटे ये जो शरीर आमर होटे प्रभुपाद मत कहते यह संगे संगे विनष्ट हो पारे कि 100 वर्ष पर विनाश हो पारे वर्तमान विनाश हो पारे आमर जो कलिजुग आयुष को 100 वर्ष
ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 100 ବର୍ଷ ଆଉ ନାହିଁ, 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଶରୀର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ରହିଛି, ଆହାର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଆତ୍ମାର କିଭଳି ଚେତନା ରହିବ, ତ ଏଠାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଆତ୍ମାକୁ ତ କ'ଣ କିଏ ଦେଖିପାରିବନି। ଯେମିତି ଗତକାଲି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାବୁ କହୁଥିଲେ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ଧରି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆତ୍ମା ଆକାର ହେଉଛି କେଶର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଯଦି 10,000 ଭାଗ କରିବ, ତାହିଁରୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ କେଶ 10,000 ଭାଗ କଲେ ଗୋଟେ ତାହିଁରୁ ଭାଗ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ମାନେ କ'ଣ ଆକାର। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଧରିପାରିବନି, ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭୂତାଣୁ ଜୀବାଣୁ ଦେଖାହେଉଛି, ପୁଣି ଆହୁରି ଟେଲି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାର କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିଭୁ, ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ହେଉଛି ଅଣୁବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆକାରରେ ସିଏ ସାନ। ସେ କି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଜୀବାତ୍ମା ହେଉଛି ଅଣୁ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ସମାନ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁନା ସବୁ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ତ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ସୁନା ଯେଉଁ କ'ଣ ଛୋଟ ଯଦି ଆମେ ଆଣିବା, ଗ୍ରାମ ସୁନା ହେଲେ ଯେତିକି ତା'ର ସେ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ତୁଳା ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ସେଇ ସୁନା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲୋକ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର କ'ଣ ଜୀବଜଗତକୁ ଆଲୋକ କରୁଛି, ସେଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଆଲୋକ କରୁଛି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନ ତଦ୍ଭାସୟତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକ ଯଦ୍ଗତ ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମ। ଯେଠି କୌଣସି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋର ଆଲୋକରେ ସେମାନେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଆମକୁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀରକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଆଉ ଏ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଶରୀରକୁ ବିନାଶ କର, କାହିଁକିନା ଶରୀର ତ ଏଇ ଦିନେ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଦେଖୁ, ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେନି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ମରିବେ। କାହିଁକିନା ଶରୀରର ଯେଉଁ ରହିଛି ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ତା'ର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଶିଶୁରୁ ସେ ପୁଣି ଆସିବ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ତା'ର ଶୈଶବ, ତାପରେ ଯୌବନ, ତାପରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି କୈଶୋର, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ତାପରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥା। ତ ଶରୀରକୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଜି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଲି ସେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆମେ କ'ଣ କହ, ଶରୀର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଯେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି କାହାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଉଛି, ଯେ ପଞ୍ଜରୀରେ ଶୁଆ ରହିଛି, ତ ଶୁଆକୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜରୀଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସୁନା ରୂପା ତାକୁ ଆମେ କଲର କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆମେ ଆସକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଶରୀର ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଆମେ ରହିବା, ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ଆମର ଆହାର ହେବ, ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ଆମେ ବସବାସ କରିବା, ଘର କରିବା, ଏଭଳି ଭାବରେ ଶରୀର ସମସ୍ତେ ସବୁ ଚେତନା। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମଚେତନା କାହାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଆତ୍ମଚେତନା ଆସିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାଣୀ ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ମୁଖରୁ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି
ତ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ସେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତାର ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ହେବ। ଭ୍ରମିତେ ଭ୍ରମିତେ ଯଦି ସାଧୁ ବୈଦ୍ୟ ପାଏ, ଏ ଯେଉଁ ସଂସାର ଯେଉଁ ସବୁ ଶରୀର ଚେତନା ନିଜର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଛରେ ଧାମମାନ ହେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଧୁ ବୈଦ୍ୟ ପାଇବେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସାଧୁ କ'ଣ ହେବେ, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଏସବୁ ଭବରୋଗର କ'ଣ କେବଳ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ସବୁ ତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ହେବ। ଯେଉଁ ବିକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଅଷ୍ଟ ବିକାର, ଶରୀର ଚେତନା ରହି ଯେଉଁ ଅହମ୍ ମମେତି, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର, ମୁଁ ମାନେ ଶରୀର, ମୋର ମାନେ ଶରୀର, ଯାହାକି ଦେହ ଗେହ କଲତ୍ରାଦି ସଦା ଅବିରତ ଘାରିଛି ହୃଦୟ ମୋର। ଭଗ୍ନ ଠାକୁର ଲେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ନିଜର ଶରୀର ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି କେବଳ ମୋହ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ତାର ଦୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏସବୁ ସାଧୁ ଯେଉଁ ଗୀତା ଭାଗବତ ସବୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ କେନେ ମୋରେ ଯାରେ ତାପତ୍ରୟ, ଯେ ମୁଁ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ମୋତେ ତ୍ରିତାପ, ଯାହାକି ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୋତେ ମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ତାପ ମାନେ ଯେଉଁ କି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ତ ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତର ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ସଂସାରରେ ଆସିଛି, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, କିଏ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀର, ଯାହାକି ଆମର ଶରୀର ଚେତନାରେ ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ଶରୀର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେତିଦିନ ହିଁ ଆମେ ରହିବା, ତାପରେ ଆମର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ୍ ସେ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିଛି ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ। କାହିଁକିନା ଏ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଆମ ମିଳିଛି 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନି କୁହାହେଉଛି, ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଯଦି ଭଗବାନ ଭଜନ ନ କଲେ, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କ'ଣ ହେଲା, ବେକାର। ତ ସେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଆମର ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସିଏ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ତ ସେ ପଚାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ କାହିଁକି ଆମକୁ ତ୍ରିତାପ ଦଗ୍ଧ କରିଛି। ତ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଯେ ଶରୀର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ। ହଁ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଜୀବର ସ୍ୱରୂପଟା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ। ତ ଆଜି ଶରୀରରେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ତ୍ରିତାପ, ନା କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ମୁଖ ହୋୟା ଭଗବାଞ୍ଛା କରେ, ନିକଟସ୍ଥ ମାୟା ତାରେ ଝାପୁଟିଆ ଧରେ। ପିଶାଚି ପାଇଲେ ଯେନ ମତିଚ୍ଛନ୍ନ হয়, ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବେର হয় ସେବା ବୋଧ। ନା ଆମର ଯେଉଁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଭୁଲିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିରୂପ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଏ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ନିଜ ସ୍ୱରୂପଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଏ ଆତ୍ମାର ହେଉଛି ଅଂଶ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ତ আর ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବୋଲ ବୋଲ ବୋଲରେ ସବାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଆଉ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତାହେଲେ କୌଣସି ତାକୁ ତ୍ରିତାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ନା କୃଷ୍ଣ ଭୁଲି ସେଇ ଜୀବ ଅନାଦି ବହିର୍ମୁଖ, ଅତଏବ ମାୟ ତାର ଦିଏ ସଂସାର ଆଦି ଦୁଃଖ। ଏ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଭୁଲିଲା, କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଭୁଲିଲା, ନା ସିଏ ନିଜର ଭୋଗ ବାଞ୍ଛା କରୁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବି।
ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭୋଗ ଯଦି କରିବେ ଯାଅ। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ ଏଠି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତ ପଠେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭୋଗ ଯାହା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମକୁ ହେଉଛି ଭୋଗେ ରୋଗେ ଭୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଭୁଲିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବହିର୍ମୁଖ ହେଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସଂସାର ଆଦି ଆମ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଆସିଲା। ସଂସାର ଦୁଃଖରେ ଆମ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ଆଦି ଦୈବିକ, ଯାହାକି ଆଦି ଭୌତିକ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନେ ନିଜର ଆମର ଶରୀର ଏସବୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆଦି ଦୈବିକ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ମରୁଡ଼ି ଏସବୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରହୁଛି, ଏସବୁ ଆମକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଭୁଲିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ଆଉ ଆମକୁ ରୋଗ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭବ ରୋଗ। ଭବ ରୋଗ କିଭଳି ପ୍ରତିରୋଧ ହେବ? ଜଣେ ସାଧୁ ବୈଦ୍ୟକୁ ପାଖକୁ ଗଲେ ହିଁ ଭଲ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି, ଏଠାରେ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆମର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ କୁହାହେଉଛି ନୃଦେହ ମଧ୍ୟମ ସୁଲଭମ ସୁଦୁର୍ଲଭମ ସୁଦୁର୍ଲଭମ ପ୍ଲବମ ସୁକଳ୍ପମ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାରମ ତାର ମୟା ଅନୁକୂଳେନ ନବସତରିତମ ପୁମାନ ଭବାତି ଭବାତି ନ ତରେ ସ ଆତ୍ମା। ଏଠାରେ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଏହି ନରଦେହଟି ସକଳ ପ୍ରୟୋଜନର ମୂଳ। ଏହା ହେଉଛି ସୁଦୁର୍ଲଭ ଯୋନି ଅଟେ। ଭବସାଗର ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁଲଭ ବା ପଟୁତର ନୌକା ଅଟେ। ଶ୍ରୀଗୁରୁ ହିଁ ଏହାର କର୍ଣ୍ଣଧାର। କୃଷ୍ଣ କୃପା ରୂପକ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ନୌକାଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯେ ସଂସାର ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି ହେବାର ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଅଟନ୍ତି। କହୁଛି ଏ ଯେଉଁ ନରଦେହଟି ମିଳିଛି ଏ ସକଳ ପ୍ରୟୋଜନର ମୂଳ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାୟା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନା ଭଜିଆ ଜାନିଆ ଶୁନିଆ ବିଷ ଖାଇନୁ। କହୁଛି ଆତ୍ମଘାତୀ ସେ। କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ସେବା କରି ଆମ ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା। କିଭଳି ଭାବରେ ନା ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ରୂପରେ ଆମର ଯେଉଁ ନୌକା ମିଳିଛି, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଅନୁକୂଳ ଯୋଗ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ନୌକା ଗୋଟେ ପଟୁତର ନୌକା ସଦୃଶ। ତ ଏ ନୌକାରେ କ'ଣ କାହାକୁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଯଦି ନୌକାରେ ଆମେ ପ୍ରବୀଣ ଯିଏକି ଆମ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ନୌକାଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯେ ସଂସାର ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବା ଚେଷ୍ଟା କରି ସେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଅଟନ୍ତି। ହେଲା କି କୃଷ୍ଣ କୃପା ରୂପକ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନୌକାଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ କୃପା ଏଇଟା ଭଗବାନ କୃପା କରି ଆମକୁ ଶରୀରଟା ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମର 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଯୋନି ଯେଉଁ ରହିଛି ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି। ଯଦି ଏଇ ଚାନ୍ସଟା ଯଦି ଆମେ ହରାଇଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ 84 ଲକ୍ଷ ପୁଣି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟି ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଉପରେ ବସେଇ ସେମାନେ ଭବ ସଂସାର କିପରି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସଂସାର ଭ୍ରମିତେ କୌନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଏ ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜ। ସଂସାର ଭ୍ରମିତେ କୌନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯିଏକି ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଉଛି, ଭକ୍ତିର ବୀଜ ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୁହାଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଯାଅ ଭାଗବତ ପଢ଼ ବୈଷ୍ଣବେର ସ୍ଥାନେ ଏକାନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ କର ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏକାନ୍ତ କେବଳ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ନମ ମହାବଦାନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟତେ କୃଷ୍ଣାୟ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ୍ନେ ଶ୍ରୀ ଗୌରତିଷ। ଭଗବାନ କୃପା କରି ନିଜେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କହିଲି ସିନା କିନ୍ତୁ ଆକୁ କିଏ ପାଳନ କିଏ କରିବ? ସେଠି ତାଙ୍କର ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ କହିଲେ ଯେ ଥେରିଟିକାଲ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଭଗବାନ କଳିଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହିସାବରେ ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି।
आपने आचरे जीवरे शिखाए यही तो सिद्धांत गीता भागवत कहे माने भगवान कहते जदि मु निजे आचरण कले ये मध्य शिखिबे नहीं निजे भगवान निजे माने निजे पूरा भगवान का नाम से धरी से क्रंदन करुँच हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कहते कौन हरि नाम ही केवल कलो नास्तेव 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 गतिरन्नत कली काले नाम बिना नाई आन धर्म सर्वमंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म कि शयने कि सपने किवा जागरणे ह निशि भज कृष्ण बोल बदन से कहते शास्त्र यहाँ कहीं बृहद नारपुराण कहे हरि नाम ही केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्नत तीन थर नाई 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 कल अन्य किसी उपाय ना देखो हरि नाम बिने गोविंद नाम बिने दुर्लभ मनुष्य जन्म जाए अकारण ये भगवान कहते नाम आम करना मनुष्य जन्म बेकार है तो से आमको भगवान जो चैतन्य महाप्रभु से ये जो नाम दौरान ये जो नाम राम प्रदान करे गुरु आम आश्रित हेले गुरुदेव कहते कौन 10टी अपराध दूरे चारि पापरू दूरे रही संख्या पूर्व 16 माला जप कर निरपराध ल कृष्ण प्रेम ना कृष्ण प्रेम धन कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण है आओ जीवे दया नाम रुचि सर्वधर्म सार कृष्णर संसार कर छाड़ी अनाचार अपराध छाड़ी राम भगवान नाम नवा पड़ो आ कौन ना कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण आमको भगवान ही तुम्हें वो माता तुम्हें पिता तुम्हें बंधु तुम्हें सखा ये आमको भगवान को प्रार्थना करार अच्छे आम शरीर संबंध आम रही कौन कर निजर पुओ परिवार घर प्रति आसक्त होती जहाँ भाव में ये आत्मा आसी भितर भटकुची पुणी शरीर गलापर पुणी सी आउ थे पुणी शरीर इतर शरीर प्राप्त होती ये जो साधु शास्त्र वाक्य ये सब आमको कौन करिया पड़ो संग करिया पड़ो साधु संग सर्वशास्त्र कहे लभे मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि से आज आमर सौभाग्य आम साधुंकर आम संग प्राप्त कर जहाँफल आज आम भगवान चरण बिंदु आश्रित ही आम भगवान भजन गुरुदेव सद्गुरु को प्राप्त होती ये सब हूँ आलोक सदृश कहीं ना भगवान निज कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि स कलो नष्ट दृश्यामेश पुराण अर्क अधुनादित जो भागवत गीता हूँ कलिजुगर को कौन गोटे आलोक सदृश जो भाव में कहुच्छी समग्र ब्रह्मांड जो सूर्यालोक प्रदान करुच्ची जीवात्मा आलोक सदृश जो शरीर क्रियाशील करुच्ची भाव में ये जो समग्र जीवजगत किभली भाव में शिक्षा प्राप्त दिज्व ज्ञान दिज्व ये हूँ कलिजुगर आलोक सदृश हूँ गीता भागवत माया मुग्ध जीवर नाई कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवर कृपा कहल कृष्ण वेद पुराण से आमको सब वेद गीता भागवत को आमको अध्ययन करार अच्छे तो तेणु आमको कहूँ जो आत्मा विषय आम केत जन चिंता अच्छी आत्मा किभली भाव में प्रसन्नता रमें जहाँ देखुं आमर सब रोचे केवल शरीर आमर चेतना से प्रभुपाद इस्कन कहते इस्कन माने कौन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस माने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ तो तुमर जो चेतना रही कृष्ण चेतना रख कहीं तुम्हें जो जीवात्मार प्रभु हूँ भगवान कृष्ण तेणु तुम्हें जो चिंता सर्वदा कृष्ण
ଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଚେତନ ରହିବ ତାଙ୍କର ସେବା କରିରି ଏ ଯେ ଆତ୍ମାର କ'ଣ ହେବ ସଦ୍ଗତି ହେବ ଆତ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ। ଆଉ ଭାଗବତ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବହୁ ପୁରା ଆମେ ଶରୀର ଚେତନା ରହି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ ବି ଦିଆହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଋଷଦେବ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି जो କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସଂସ୍ପର୍ଶା ଭୋଗା ଦୁଃଖ ଜନ ଏବତେ ଆଦ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ତ କୌନ୍ତେୟ ନତେଷୁ ରମତେ ବୁଧ ଲାଗି ଯାକି ଯାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କେବଳ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ନା ନାହିଁ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ଯୋଗୀ ସେମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ହଁ ଯେଠାରେ କୁହା ଯାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିବ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କେବେ ହେଲେ ଆସେ ନାହିଁ ଜଡ଼େନ୍ଦ୍ରିୟର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତୁମେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ସୁଖର ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ଆମେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ରହିଛି ପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଆମର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ନାନି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ସୁଖ ପଛରେ ମାତିଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ଦୁଃଖ ଆସିବ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କହୁଥିଲେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲେ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଖି ଖରାପ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଗ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦୀପ ଥିଲା ବହୁତ ଆଖି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ନାହିଁ ଆଉ ତାର ବ୍ୟବହାର କଜଳ ମଧ୍ୟ ଲଗାଉଥିଲା ଆଖିର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମଇଳା ପଶିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସଫା ହେଇଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କଜଳ ଆଉ ଲଗା ହେଉନି ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ LED ବଲ୍ବ ଲଗା ହେଉଛି ବହୁତ ଆଖି ଖରାପ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାନେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କହିପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଟାକୁ ଯେତେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେତେ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସବୁ 40 ସବୁ ଚଷମା ଛୋଟ ପିଲା ଆମେ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି LED ବଲ୍ବ ଏସବୁ ବହୁତ ଖରାପ ଆଖି ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଯେଉଁ ଜିହ୍ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯାହା ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ଯାହା ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହୋଟେଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ପେଟ ଖରାପ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସମସ୍ୟା ଡାଇବେଟିସ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କାହାର କିଡ଼ନୀ ଫେଲର କାହାର ଲିଭର ଫେଲର କାହାର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହାର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏତେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ସବୁ ଖାଇବା ସବୁ ପୁରା ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇବା ତାର ପରିଣାମ ଦୁଃଖ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ କେବଳ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ସୁଖ ଅଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ଆମେ କିଛି ପାଇଲେ ହୋଟେଲରେ ପୁଣି ତାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସେମିତି କର୍ଣ୍ଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣାମ ପରେ କ'ଣ ଅଛି କାଲା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମାନେ ଆଗ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ପାଟିରେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ହେଲେ ବି ଶୁଭୁନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗ କିନ୍ତୁ ଏତେ କଥାରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଏତେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଏତେ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ମାନେ ଶ୍ରୋତ ମାନେ ବିନା ଆଗର ପ୍ରବଚନ ଦେଖିବେ ବୋଲେ ମାନେ ଆମେ କହିବା ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହଜାର ହଜାର ଋଷି ମୁନି ବସିଥିଲେ ଏଠି କୌଣସି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ନଥିଲା ମାନେ ତ ନିଜେ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଆମେ ଯିବା ଯାହେଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରିବାର କୁହାହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସବୁ କାଲା ବଧିର ଅନ୍ଧ କାହିଁକି ଏସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ପର୍ଶ ସବୁ ଖାଲି ସୁଖ ପଛେ ଧାମାନ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଯିବା ତ ମାନେ ଯେ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପେଟ ଯେଉଁ ଗୋଳମାଳ ସବୁ ଯିବା ଆମେ ମଜା
पेट में सजा जो कहुच्छे। तो से ऋषदेव भगवान कहते कौन नायम देह देवभाजा नुरुलोके कष्टान कर्मा कामान हरते बीड़ भुजा छे तप दिव्यम पुत्र का चेन सत्वम शुद्ध जस्मा ब्रह्म शोकम तो अनंत। हे मोर प्रिय पुत्रगण ए मानव जीवन में इंद्रिय सुख पाइबा निमित्त कठिन परिश्रम करिवार कौन से कारण नहीं। विष्टा भोजनकारी घुश्री माने मध्य सुख पाउचंती बरम तुम्हें माने ए जीवन में तपस्चरण कर जा फल तुम्हें माने विशुद्ध हेब एवं फल तो तुम माने अनंत दिव्य सुख और आनंद उपभोग करने को सक्षम हेब। ऋषभदेव भगवान तार पुत्र मान को कहते तप दिव्यम जैन पुत्र का जैन सत्यम शुद्ध जस्मा ब्रह्म शोक तो अनंत। जो मानव जीवन मिली तपस्चरण कर केते जन पिता कह पुत्र मान को तपस्या करने जाओ पूरा कंसे कारखाना जो स्कूल विद्यालय सब यूनिवर्सिटी खोलाई पूरा बैग ताको बस्ता देगी पूरा ताको पूरा एमती माने गौठा मारला भाया जे पूरा गाड़ी रे बसा देवे गेट बंद करी ताको पठेदेवे हानी मो पिला पाठ पढ़ो चाकरी कर पोषिब जहाँफल तार सी जो प्रकार जो सी माने जमी दुखरे जाऊँगी स्कूल को जिते सी जिते ठीक समय आसूची यौवन अवस्था आते तार बाप माँ से ठीक से तो सजा दौर है नहीं पूरा घर बाहर करी कौन कर पूरा बाहरी नहीं कौन जराश्रम नहीं रखुच कहीं ना पिला बेले तार पुओ को तार ठीक आचरण कौन तार शिक्षा कौन दिहला ना से ऋषदेव भगवान पुत्र शिक्षा दौरान ये मानव जीवन मिली तपस्या करने से आमर साधुगुरु आचार्य मैंने आम तपस्या करने कहते जो भाव में आम करुले जे आमर शीत दिन बड़ी सका उठी आम कौन करा पड़े आम साधना मंगला आरती आम नित्य करा पड़े कहीं ये हूँ मनुष्य शरीर में जे तपस्या धर्मेण हीना पशु भी समान कहे आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य एत पशु भी नराणा सामान्य पशु खाऊँच पीऊँच सी रोचे आउ सी मैथुन कर मनुष्य शरीर प्राप्त हो से चारोटी कार्य रहिले मनुष्य कौन धर्मेण हीना पशु भी समान। ऋषभदेव भगवान कहते जो इंद्रिय सुख सामान्य विष्टा भोजनकारी घुश्री प्राप्त हो डजन डजन छुआ सी करुच्ची आउ पंकर लुटी सी आनंद पाँच ना नहीं से तुम जो मनुष्य पाइल कौन कर विशुद्ध होगापाई हाँ तुम दिव्य सुख आनंद उपभोग करने सक्षम हो कौन कले तुम जी तपस्या कर कठिन परिश्रम करने कौन आवश्यक ना से कहते जो आम बर्तमान एत परिश्रम कर ओभर टाइम पूरा लोक मैंने पैसा माने कहना पैसा आनिबा इंद्रिय सुख करवा आउ किसी कारण ना केवल धन जो बर्तमान आम इनकम कर केवल से पैसा आनी इंद्रिय तृप्ति पाइले कौन धर्म कार्य किसी नुह आम जो मास 50,000 आसूँ आम से 30,000 यदि भगवान सेवा लगे था धनर सत उपयोग होता किंतु जहाँ आसूँ बाकी बर्तमान गवर्नमेंट आज बहुत सुविधा कर होम लोन गोल्ड लोन लाइफ इंश्योरेंस सब कराई किंतु लाइफ इंश्योरेंस कौन आम बुझीपारना जहाँ मनी इंश्योरेंस है कि लाइफ इंश्योरेंस किए लाइफ इंश्योरेंस करना किए बुझे जो ऋषभदेव भगवान कहते तप दिव्यम जैन पुत्र का हाँ से जो माने प्रकृत जोगी बा पंडित से माने केबे हेले इंद्रिय सुख पाई आसक्ति हुअंती नहीं कारण इंद्रिय सुख बराबर भौतिक स्थितिर हेतु अटे व्यक्ति जिते अधिक परिमाण में इंद्रिय सुख प्रति आसक्त हम से अधिक दुख पाइब से जिते परिमाण में आमर शरीर इंद्रिय प्रति आम आसक्त होगा से परिमाण में आम दुख ही पाइबा ना कहीं शरीर ये अनित्य
ଆଉ ଏ ଯେ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏ ସବୁ ଆମର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମର ଯାହା ଘର ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆମର କାମରେ ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ଯାହା ରହିଛି ଘର ପଇସା ପୁତ୍ର ପରିବାର ସେମାନେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଭକ୍ତିନାଥ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମାନସ ଦେହ ଗେହ ଯୋଉ କିଛି ମୋର ଅର୍ପିଲୁ ତୋୟା ପାଦେ ନନ୍ଦ କିଶୋର। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରା ସୁତା ସୁତ ତବ ଦାସୀ ଦାସ ସେଇ ତ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଆମର ଏହି ତ ପ୍ରୟାସ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଆମେ ରହିବା। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆତ୍ମାର କିଭଳି ପ୍ରସନ୍ନତା ହେଇପାରିବ ତ ଆମର ଛୋଟିଆ କିଛି ନୋଟ୍ କରିଥିଲି। ତ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଯଦି ଆତ୍ମା କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରସନ୍ନ ସପୋଜ ଆମର ଆତ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି କି ଏଠି କହୁଛି ଆତ୍ମାର ପ୍ରସନ୍ନତା ଆମର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆମେ କେବଳ ମନ ଦେହର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଚିନ୍ତିତ। ଆମେ କେବଳ ମନ ଆଉ ଦେହରେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଛୁ ନା ମନ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନା ଆଉ ଦେହଟା କେମିତି ଭଲ ରହିବ ସେଭଳି ଆମର ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ପଚାରିବ ଆପଣ କିପରି ଅଛନ୍ତି ନା ଆମେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିପରି ଅଛନ୍ତି ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ତ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଦେଖିଲେ ପଚାରିବ ତୁମେ ଭଲ ଅଛ ତୁମେ ଭଲ ଅଛ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲା ନା। ସେ ଯଦି ଆତ୍ମା ଚିନ୍ତନଶୀଳ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ସେ କହିବ ଯଦି ସେ ଆତ୍ମା ଚେତନଶୀଳ ଥିବ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କ'ଣ କହିବ ନା ମୋର ଆତ୍ମାଟା କାନ୍ଦୁଛି। କ'ଣ କହିବ ସିଏ ନା ମୋର ଆତ୍ମାଟା କାନ୍ଦୁଛି। କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି ନା ଭଗବାନ ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଯଦି ସେ ଆତ୍ମା ଚେତନଶୀଳ ଥିବ ସେ କହିକି ମୋର ଆତ୍ମାଟା କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ହେଲା। ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ପଚାରନ୍ତି ମିଶ୍ର ଭଲ ଅଛ। ମିଶ୍ର ମାନେ ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ମିଶ୍ର। ଆଗ ଥିଲା ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପରମ ଗୁରୁଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମିଶ୍ର ଭଲ ଅଛ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ପଚାରନ୍ତି ସେ ମିଶ୍ର ଭଲ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଆମ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସେ ରୋଗରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିରାଟ ରୋଗ ଥିଲା ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଭଲ ଅଛି କହିଲେ ନେଲାନି ନା କାହିଁକି ନା ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୀତା ପଢ଼ି ସାରିଥିଲେ। ଆମ ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପରମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣନ୍ତି ସକାଳୁ ଯେଉଁ 8ଟା 9ଟା କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୀତା ପଢ଼ିଛି ନା ସିଏ ନିଜର ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆକାଶ କୁସୁମ ତୋଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନର ଅଧୀନ ହେଉଛି ନା ନିଜ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଚଞ୍ଚଳ ଏଇ ମନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମତ ବାୟୁରେ ସଦୁଷ୍କର। ଏ ମନ ଏଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା କେତେ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ପୁରା ମାନେ ସେ ଆମେରିକା ଯାଇ ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଆକାଶ କୁସୁମ ତୋଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେଉଁଠି ଅଧିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ମିଳିବ ଏସବୁ ମନ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କେଉଁଠି ଭଲ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ମିଳିବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ ଖୋଜିବ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ହୋଟେଲ କରିବ କେମିତି ଅଧିକ ପଇସା ପାଇବ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମଙ୍ଗଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହକୁ ସବୁ ଗଲେନି ସେଠି ଘର ସବୁ କରିବେ ସେଠି ରହିବେ ସବୁ ଏଭଳି ଭାବେ ହୋଟେଲ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭୋଗ ତ୍ୟାଗର କରିପାରିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭୋଗ ଆଉ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ ନହେଲେ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଭୋଗ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି ମନର ବୃତ୍ତି। ଇଏ ଭୋଗ ହେଉଛି ମନ ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣାମ କାରଣ ଏବ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ। ଏ ମନ ହିଁ ତୁମକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇ ପାରିବ ମନ ହିଁ ତୁମକୁ
କ'ଣ କରିବ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମନ ଉପରେ କୁହାହେଉଛି ତ ଆମର ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଛି ହେଲା କି ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ସେ କହୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଛି ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରୁନ ସେଇଟା ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ। କୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଘରରେ ଯିଏ ଆସିଥିବେ ସେମାନେ କହିବେ ମୋର ଏତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ମୋତେ କିଏ ଜଣେ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ତାର ସେ ଆଉ ତ୍ୟାଗ କରିନି ସେ ଆହୁରି ନା ସେଇଟା ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ ଭୋଗର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋହ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ରହିବ ଆତ୍ମାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିନାଶ କରିଦେବ ନା କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୋହ ତ୍ୟାଗ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ସିଏ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ତାର ଅଂଶ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କୁତର୍କ ବିତର୍କ କୁତର୍କ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବିତର୍କ ପୁରା ଅଯଥା ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆତ୍ମାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ତର୍କ କରିବା ନାହିଁ ମହାଜନ ଯେହି କହେ ସେହି ସତ୍ୟ ମାନି ହେଲା ମହାଜନ ମାନେ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯାହାକୁ ସେଇଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ବୁଝିଲା ନା ଚିତ୍ତେ କରିବା କୁହାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାଜନ କିଛି କହିବେ ତାହା ତତ୍ଵ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଲା ମହାଜନ ମାନେ ମହାଜନ କିଏ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ କୁହାହେଉଛି। ହଁ ସ୍ୱୟଂଭୁ ନାରଦ ମୁଁ ଦାସ ମନେ ପଡ଼ିବନି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଳ ମନୁ ଲାଗି ତାପରେ ବୟାସକୀ ଭୀଷ୍ମ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଏସବୁ ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ମାନେ ଯାହା ଆମର କହିଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ବୁଝିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମହାଜନ କିଛି କହିବେ ତା ତତ୍ଵ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେତେବେଳେ ତର୍କ କରିବା ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମହାଜନ ଗତସ୍ୟ ଜେନ ପନ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ମହାଜନ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି ନିଜର ଗତବ୍ୟ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ମହାଜନ କଥା ଶୁଣୁନା ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭୋଗ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ବୁଝିଲାନି। ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମହାଜନ କ'ଣ କହିଛି ସେ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭୋଗ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ଭୋଗ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ରୁମ୍ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ମିଳିଲା ମୋତେ କାହିଁକି ଏଠି ମିଳିଲା ନାନି ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମ ଆସୁ କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମହାଜନ ଆଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରିତ ସେ କ'ଣ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଖୋଜୁଛୁ ଆମେ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ପାଦରେ ଆଶ୍ରିତ ନେଲେ ଫିର ବି ଆମେ ଭୋଗ ଖୋଜୁଛୁ ଏସବୁ। ତେଣୁ ମହାଜନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିନ୍ମୟ ସ୍ଥାନ ସେଠି ଆମର ଭୋଗର କାମନା ନାହିଁ ନା ତେଣୁ ଚେତନା ଚେତନା ଦେହାଭିଷେକ ହୋଇଯାଉଛି ଆମର ଚେତନା କ'ଣ ଅଛି ଦେହାଭିଷେକ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ଆମର ସବୁ ଆତ୍ମାର ପ୍ରସନ୍ନତା ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର କୌଣସି ଶରୀର ଦେଖୁଛି ଠିକ୍ ରହୁନି ଆମକୁ ଭଲ ଘର ନାହିଁ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ତ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପଳାଇବେ ସେଠି ଦେଖିବେ କୌଣସି ତାର ରୁମ୍ କେମିତି ରହିଛି କେମିତି ପଇସା ଦିଆହେଉଛି ବୁଝିଲା। ଗୁରୁଦେବ ବହୁତ କୁହନ୍ତି ଭାବରେ ତ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଶାଳ ଗ୍ରାମରେ ବାଦାମ ଭାଜୁଛି ସେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ବାଦାମ ସିଏ କ'ଣ କରି ଛେଚିବ ସିଏ ବା ଭାଜିବ ଛେଚୁଛି ହେଲେ ତେଣୁ ମହାଜନ କ'ଣ କହୁଛି ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଅଛି ଚିନ୍ମୟ ସ୍ଥାନ ସେଠି ଆମର ଭୋଗର କାମନା ନାହିଁ ନାଇଁ କେବଳ ଭୋଗ କିଏ ଭଗବାନ ହେଉଛି ଭୋଗ କେବଳ ନାଇଁ ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସେଥିପାଇଁ ଅକଲ ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଆର୍ଷ ଭୂତ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଭୋଗ ଚାହିଁଲା ଭଗବାନ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଦୁଇଟା ଭଗବାନ ହେବ କି ଅକଲ ଈଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ସବୁ ଭୂତ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଭୋଗ ଦେଇପାରିବା ଆମେ ନିଜେ ଭୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭୋଗ ଆମ ନିଜର ରହିଲା ମାନେ ସିଏ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା ଅଛି, ଅସ୍ମିତା ଯୋଗୁଁ ଚେତନ ଜିନିଷକୁ ଅଚେତନ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। ନିଜର ଅସ୍ମିତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ମୁଁ ମାନେ ଯେଉଁ ନିଜ ଶରୀର ଯେଉଁ ରହିଛି ଚେତନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ଚେତନ ବସ୍ତୁ ଅଚେତନ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମହାଜନ ଏ ଯେଉଁ ସାଧୁ ବାକ୍ୟ ଅଚେତନ ଭାବୁଛି, ବୁଝିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ନା ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଏସବୁ ରହିଛି, ସେସବୁ ତାର ରହିବ। ଅସ୍ମିତା ମାନେ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବା ବାଲା ଚେତନା ଜାଗାରେ ଅନୁସରଣ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, କେତେ ମୋତେ ଭୋଗ ମିଳିପାରିବ, ତୁମେ କାହିଁକି ଭୋଗ ଖୋଜୁଛ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦମୟ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଛ ତୁମେ କାହିଁକି ଭୋଗ କରୁଛ, ଭଗବାନ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦମୟ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେବା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ନିଜ ଶରୀର ଯଦି ଭୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର କ'ଣ ଅଛି, ସୁଖ ଅଛି ଦୁଃଖ ଅଛି କୁହାହେଲା। ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛୁ, ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବା କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ଜଗତରେ କ'ଣ ଆମର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଏସବୁ ଆମର ଗୁରୁଦେବ କହୁଛ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବା କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ଜଗତରେ କ'ଣ ଆମର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଧନମ ଦେହି ଯଶମ ଦେହି ପୁତ୍ରମ ଦେହି, ମାନେ ମାତା ଯାହା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃ ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ସେ ନମ ନମ, ଯାହା ଦେବୀ ବିଦ୍ୟା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ଭକ୍ତି ରୂପେଣ, ସବୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଧନରେ ସେମାନେ ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସବୁ ତାର ଦୁନିଆ ଅର୍ଥ ହିଁ ଅନର୍ଥର କାରଣ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ଅର୍ଥ ରହିଛି ସେ ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସେ ଅର୍ଥରେ ସେ ସତ ପୂଜା ହେଇପାରିବ। ସେ ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ନେଇ ନିଜର ପରିବାର ନିଜର ଯଦି ଲଗେଇଲା ତାହେଲେ ତାର ଅନର୍ଥର ଆସୁ ମୂଳ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କଳିରେ ଅଛି ରୂପୀ, ଯେ ଆମର କୁହାହେଲା ସତ୍ୟରେ ତପି, ତୃତୀୟରେ କପି, ଦ୍ୱାପରେ ଗୋପୀ, କଳିରେ ରୂପୀ। ରୂପୀ ମାନେ ଧନ, ଧନ ମାନେ ପଇସା ଯାହାର ଅଛି ସେ ଧନ କ'ଣ କରିବ, ରୂପୀ ମାନେ ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି। ସେବାରେ ଲଗେଇଲା ମାନେ ତାର ସେଟା ସତ୍ ଉପାୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ କୁହାହେଉଛି ଯେ ସେ ଧନକୁ ଯଦି ନିଜର ଯଦି ଶରୀର ଯଦି ନିଜର ଯଦି ନିଜର ଶରୀର ଆତ୍ମ ତ ନାହିଁ, ନିଜ ଶରୀର ଯଦି ଲଗେଇଲା ତାହେଲେ ତାର ଦୁଃଖର କାରଣ। ଯେ ଆମେ ବିଜ୍ଞ ଏହି ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ দিব, ସ୍ୱଚରଣ ପଦ ଦିଆ ବିଷୟ ପାଶରେ। ସବୁ ମାଆଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧନ ଜନ କିଛି ନାହିଁ। ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପରା, ନ ଧନମ ନ ଜନମ ନ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତା ବା ଜଗଦୀଶ କାମୟେ, ମମ ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନି ସେ ଭଗବତା ଭକ୍ତିର ଅହିତ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜ୍ଞ ଏହି ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ দিব, ଏଠି ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ବିଷୟ ମାଗୁଛି, ଧନ ଦିଅ ଜନ ଦିଅ ପୁତ୍ର ଦିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜ୍ଞାନୀ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ମୂର୍ଖ, ଆକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି, ଧନ ଦେବିନି। କ'ଣ କରିବେ, ସ୍ୱଚରଣାମୃତ ଦିଆ ବିଷୟ ପାଶ ଦିଅ, ସ୍ୱପଦ ଚରଣ ଦିଆ। ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚରଣାମୃତ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ଲୋକ ପିଇବାରେ। ଭଗବାନ ଚରଣାମୃତ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ସିଏ ଯେ ତାର ସବୁ ଯେଉଁ ତାର ନିଜର ଥିଲା ଯେଉଁ ଶରୀର ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତ, ଏ ଚରଣାମୃତ ପାଇ 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 ସେ କ'ଣ ହେବ, ତାର ନିଜର ଶରୀର ଚେତନା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ସେ, ବୁଝିଲା ନା। ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ଭବ ରୋଗର। ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଭଗବାନ ଚରଣାମୃତ, ଭଗବାନଙ୍କର ସାଧୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏସବୁ କରି ଆସ୍ତେ 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 କ'ଣ ହେବ, ତାର ଯେଉଁ ବିଷ ସବୁ ପୁରା କଟିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ତାର ବିଷ ୟା ବିଷମ ବିଷ ସତତ ଖାଇନୁ, ଗୋରା ପହୁ ନା ଭଜିଆ ମଇନୁ। ବିଷୟ ଯେଉଁ ବିଷମ ଯେଉଁ ପୁରା ଖାଇ କ'ଣ ତାର ଜ୍ୱର ପୁରା ଜର୍ଜରିତ ହେଇଯାଏ ଶରୀର ପୁରା କୁହାହେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ସକାଳୁ ଟିକେ ଟିକେ ଯେ ପାଇବ, ତାର ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭକତ ଚରଣ ଏଣୁ ଭଜନ ଅନୁକୂଳ, ଭକତ ସେବା ମାଧବତୀ ପରମ ଭକ୍ତି ଲତିକାର ମୂଳ। ସିଏ ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତର ଚରଣ ରେଣୁ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ତାର ଆହୁରି ଭକ୍ତିରେ ସିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସେ କୁହାହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଭଗବାନ କ'ଣ ସ୍ୱପଦ ଚରଣ ଆଧିଆ ବିଷୟ ପାଶରିବ।
केते जन प्रार्थना करुचंदी हे कृष्ण मते आपनक पाद पद्म आश्रय दियो ठेली दियो ना। केते जन प्रार्थना करुचंदी जे प्रभु किए भक्त सालवे कहते कहे साल बेगहीन जाति रे मु जवन श्रीरंगा चरण बिनु न जान यान। भक्त सालवे प्रार्थना कर केते जन प्रार्थना करुचंदी हे कृष्ण जे आपनक चरण रे मते आश्रय दियंतु मते ठेली दियंतु नाही। केते जन प्रार्थना करुचंदी जे मु केमिति तांको ऊपर भरोसा करिवि आ मोर परा स्वाधीनता अछि। केते जन कहउछन भगवान ऊपर भरोसा कर रहिबि मोर ऊपर स्वाधीनता अछि मोर स्वाधीनता मु केमिति मु भगवान को दे देबि। तो हमर व्यास पूजा लिखा होता सब आम कोट गुड़ा गुरुदेव बाणी अब जी स्वाधीनता रहा सी भगवान कृष्ण को प्राप्त हो पार आम निज स्वाधीनता को आम गुरुदेव पाद पद्म छाड़देवा पड़ो। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण तब से काले कृष्ण तार करे आत्मसम जिते दीक्षा जन नौ से कौन कर पूर्ण शरणागति हो गुरुदेव चरण गुरुदेव ना आपण कृपा करंतु आपण आपण जहाँ मत सेवा देवे जहाँ आपणकर चरण रे मु आश्रित से आम प्रतिदिन गुरुपात्म पद्म वंदना कराऊँच श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्म बंद मुई सावधान मत श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति तापर कौन कृष्ण प्राप्ति हय जा होते गुरुदेव चरण जब आम मत रही आमर कृष्ण को आम प्राप्ति हो पार ना हो पार से कहूँ के जन कहते जो मु तुम भरोसा कर रही कहते वृद्धा हला किए पचार अरे भगवान ते मातृगर्भर ते से पोषिले तापर आज आज पर्यटन वृद्धा हल पोषिले आ बुढ़ा हला पोषेनि भगवान छुट्टी नहीं जी से समय बुझिपारे आम बुझा पड़े जो मातृगर्भ रही से कौन कार्य करते कि हाँ से समय भगवान पूरा सुषम खाद्य अच्छे हाँ क्षीर दौले पुणी वृद्ध पर्यंत पोषिले आउ से समय पोषिबेनि आमर विश्वास ना अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन आमर विश्वास रोनी माने तुम्हें निर्धारिबे प्रभु तुम्हार संसार ए संसार कार तुम भक्त ठाकुर कहते ए संसार प्रभु आपणकर आपण ये सब निर्धारण करेंगे ना नहीं कहले आमर मन पड़ुछि इन कहले मोर इंद्रियटा जदि उपभोग कर मोर जीवनटा काटिदेवी किंतु नित्य आनंद अच्छी कि खन आनंद अच्छी मोर इंद्रिय गुड़ा जो उपभोग कर कौन जीवनटा आमर कटिजीव कि नित्य आनंद अच्छे कि खंड आनंद अच्छी कि आम नित्य आनंद प्राप्त हो पार से कौन कर खंड आनंद प्राप्त हो से कहले मो पाखे नित्यानंद नहीं कहीं नित्यानंद नहीं ना कहले मु मोर कौन जे आमर कौन धर्म पालन करू ना नित्यानंद नहीं कहीं नहांती ना से तार कौन आत्मधर्म पालन करनी से कौन कर मन धर्म पालन कर नित्यानंद कृपा नहले नित्यानंद मिलिब नहीं नित्यानंद कृपा नहले आमको नित्यानंद मिलना आमर नित्यानंद किए गुरुदेव हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बल कन कर आमी बड़ दुखी सकल प्रार्थना कर श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे तमा बिना के दयालु जगत संसार हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपा बल कन कर आमी बड़ दुखी जाने से प्रेमानंद अभाव मु बहुत दुखी अच्छी आपण कृपा करंतु गुरुदेव होचंदी नित्यानंद विग्रह तेणु जदि आमे गुरुदेव कृपा पाऊ ताहले आमे सुखी पाइबा नानी आमे जदि गुरुदेव कृपा पाऊ ताहले आमे कौन करिया सुखी पाई परिबा नानी बहुत कथा मन भीतर अच्छी नानी बहुत कथा हमर मन रे अच्छी ना नहीं बहुत पूरा मन केते जीवन पूरा माने हमर मन जो आसुची
ବହୁତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁରା ସବୁ ମନେ ଆସୁଛି ଆସୁନି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସବୁ ଆସୁଛି ପୁରା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କୃପା କେମିତି ହବ? ଆମକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी जी प्रेम प्रदानकारी गुरुदेव होचन नित्यानंद विग्रह। तेणु जदि आमे गुरुदेव कृपा पाऊ ताले आमे सुखी पाइबा। मनर काम है संकल्प विकल्प आमे केवल भोग वांछा करुचु एवं यही जड़ जगत द्वारा भोग पछरे मातुचु। आमे खाली भोग खाली वांछा कर जड़ जगत पछरे सब धामा ने आमे प्रपंच रे घूरी बुलुचु केवल भोग पाई प्रपंच सब आउ कौन हो यही प्रपंच आमर भोगर वस्त्र वस्तु नुहे जो पर्यंत निरवच्छिन्न भाव में चिदानंद चेष्टा करवा से आमे पद्म बंधा हो जिते आमे चिदानंद भगवान को चिदानंद सेवा आमे रहिबा से आमे कौन करवा सुखी पाइबा। क्या भक्ति कह भक्ति रे कौन कौन अच्छी नित्यत्व सत्वत्व चेतनत्व ये तीनोटी जिनिस रहिले भक्ति हेब। नित्य सत्व चेतनता भक्ति शंकर ठाकुर कहले भक्ति नाम रे अव्यवस्था हो जाउची भक्ति मध्य नाही भक्ति नाम रे अव्यवस्था होची कौन होची भक्ति नाम रे वर्तमान भक्ति एक संस्था हो गलानी कौन होची ना यूट्यूब भक्ति बढ़े सारलानी स्मार्टफोन तुम्हें जहाँ को भक्ति कहूच ता भक्ति नुहे तापर मातृभक्ति पितृभक्ति देशभक्ति या भक्ति नुहे भक्ति हूँ निरवच्छिन्न सेवा अप्रतिहता मते मारिदेले मु सेवा छाड़ी ना आमर सब भक्ति हूँ कौन मातृ पितृ देश ये सब भक्ति कि भगवान को भक्ति हो पारे बर्तमान भी यूट्यूब माध्यम स्मार्टफोन माध्यम भक्ति से गुड़ा मत भक्ति ना भक्तिटा केमती ना अप्रतिहता हम निरवच्छिन्न जोड़ा कि माने भक्तिटा सबदिन लगी सबुदिन से प्रभुपाद सब आमर देइचंदी चार्टा अधे मंगला आरती माने चार्टा अधे मंगला आरती हम एमती ना मोर मो 5 मंगला आरती करी ना अप्रतिहता कौन से प्रतिहत हेनी माने मोर बर्तमान समय नहीं मु गले भोग लगेबी माने मोर समय नहीं मु गले भोग लगे बोले भगवान अपेक्षा करें सी तो जाइए आसिले मत दब भोग सेमती ना तो ये मालिक किए है माने मुझे इच्छा हम मुझे देवी बुझे आमर जो इस्कन आमर जो से आज समग्र विश्व पूरा आज मानी इस्कन कहीं पूरा टाइम बाय टाइम सब टेकिंग जो समय से भगवान प्रीति सेवा पूरा माने प्रीति नीति सब सेवा करा समस्ते आकृष्ट होती भगवान जमी सेवा विग्रह श्रृंगार मंदिर मार्जन तांकर आरती तांकर भोग सब पूरा कहीं शिल प्रभुपाद ये सब मर्त्य जगत से वैकुंठर से आस शिक्षा दौरान से जड़े पचारे अमेरिका रे हु आर यू प्रभुपाद पचारे तो सी कहले माने इंग्लीश सी कहले मु माने गोटे मेसेंजर माने वार्तावह वार्तावह माने कौन ना भगवान कृष्णकर जो जमी आम गोटे चिट्ठी दौरान डाक पिओन हिसाब से मो चिट्ठीटा नहीं कि तुम से दब घरे से हिसाब से भगवान प्रभुपाद कहते मु गोटे मो दूत गोटे मुझे भगवान कौन किसी प्रचार करने आस हिसाब से ना किए ये शिक्षा सब किए दब तो ये जो आम आंकुशपुर रोच आम जी पचारे आम आंकुशपुर आम यही मंदिर कथा ही कह राम गोविंद मंदिर आमर एमती एत जन अच्छा एमती सेवा होगी भाव में बर्तमान जो इस्कन जो प्रकार सब चली सेवा केमती ना से प्रभुपाद तांकर वैकुंठर दूत सी जय श्री राधा गोविंद सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। क्यों माध्यम जड़े भक्ति कर जाना दरकार क्यों माध्यम से भक्ति कर जाना दरकार केमी जान भक्तिटा केमी जान गुरुदेव जहाँ कहते शास्त्र जहाँ कहते सी सब सी अनुसार कर
ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ମୋର ଯୁଗଲ କିଶୋର ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର ଗାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ମୋର ଯୁଗଲ କିଶୋର জীবনে মরণে গতি আর ନାହିଁ ମୋ। ହଁ ତ ଆମର ସବୁଦିନ ବୋଲା ହେଉଛି ଏଇଟା କାହିଁକି ନାଇଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଉଛି ମୋର ଯୁଗଳ କିଶୋର ଆଉ ଜୀବନେ ମରଣେ ଗତି ଆର ନାହିଁ ମୋର ମୋର ଆଉ ମୋର ଅନ୍ୟ ଗତି କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ନାମକାରୀ ବହୁଧା ନିଜ ସର୍ବଶକ୍ତି ତତ୍ରାପିତା ନିୟମିତ ସ୍ମରଣେ ନ କାଳ ଏତାଦୃଶୀ ତବ କୃପା ଭଗବାନ ମମାପି ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଦୃଶ ମିହ ଜାନି ଅନୁରାଗ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ଆମ ଅନୁରାଗ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ନାମ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା ସବୁ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣ ମୋର ଯୁଗଲ କିଶୋର ଜୀବନେ ମରଣ ଗତି ଆର ନାହିଁ ମୋର ଲଳିତା ବିଶାଖା ଆଦି ଯତ ସଖୀ ବୃନ୍ଦ ଆଜ୍ଞାୟ କରିବ ସେବା ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦାସେ ଅନୁଦାସ ସେବା ଅଧିକାର କରେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଳିତା ବିଶାଖା ସବୁ ସଖୀ ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସେବା କାର ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଲଳିତା ବିଶାଖା ଆଦି ଯତ ସଖୀ ବୃନ୍ଦ ଆଜ୍ଞାୟ କରିବ ସେବା ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କର କିଏ ମାନେ ଆହ୍ଲାଦିନ ଶକ୍ତି ଯେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସଖୀ ମାନେ ଅଛି ଲଳିତା ବିଶାଖା ପୁରା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ ଯାହା ସବୁ ସେବା ତ ତାଙ୍କେ ସବୁ କରିବେ। ଆଉ ସେଭଳିଆ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦାସେ ଅନୁଦାସ ସେବା ଅଧିକାର କରେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ମୋତେ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେୟସୀ ନମ ନମ ସେବା ଅଧିକାର ଦିଏ କର ନିଜ ଦାସ ମୋର ଏଇ ଅଭିଳାଷ ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ ଦିଅ ବାସ ସେବା ଅଧିକାର ଦିଏ କର ନିଜ ଦାସ ତ ଆମକୁ ସଖୀ ତାଙ୍କର ମଞ୍ଜରୀ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି ମୋତେ ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସଖୀ ମଞ୍ଜରୀ ସବୁ। ତ କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମ ନହେଲେ ସେବା ହେବ ନା ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରୋଜ ଠାକୁର କହିଲେ ଏହି କଥା ନ ବୁଝିଲେ ସେବା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ମାନେ ଏସବୁ ଯଦି ନ ବୁଝିବ ସେ ସେବା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ହେ କୃଷ୍ଣ ଏପରି ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମକୁ ପଠାଅ ମୁଁ ଯେପରି ସେବା କରିପାରେ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମ କିଏ ଗୁରୁଦେବ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି ମାଧ୍ୟମ ଏବେ ମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମକୁ ପଠାଅ ମୁଁ ଯେପରି ସେବା କରିପାରେ ଆମେ ଏଇ ଯେ ନିବାଦ ମାନ ଯୁଗରେ ଅଛୁ ବିବାଦ ମାନ ଯୁଗରେ ଅଛୁ ପରମାନନ୍ଦ ସରୋଜ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇଟା ଯେ କ'ଣ ବାଦ ବିତଣ୍ଡାର ଯୁଗ ହେଲେ ଏଠି କୁତଣ୍ଡା ବାଦ ବିତଣ୍ଡା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ହେଲା କି ଏସବୁ ଯେଉଁ ବାଦ ବିତଣ୍ଡା ସବୁ ମାନେ କଳହ ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଏଇ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ମାତୁଛନ୍ତି ସବୁ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ମାତୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳହ କରୁଛନ୍ତି ବେଦକୁ ଠିକ୍ ନ ବୁଝି ଆମେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗିଛନ୍ତି ବେଦକୁ ଠିକ୍ ନ ବୁଝି ଆମେ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା କହିବା ବେଦରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ବେଦକୁ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବେଦରେ କ'ଣ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ଆମେ ସବୁ ବଖାଣୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଭେଦେୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ସେଥିରେ ବେଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଭେଦେୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ବେଦର ମହତ୍ଵ ନ ଜାଣି ବେଦ ବଖାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବେଦର ମହତ୍ଵ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ନିଜେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ବେଦ ବିଦ୍ ଅହମ୍ ମାନେ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ବେଦ ଜାଣେ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ବେଦ ତ ନିଜେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ବୋତଲ ଠିପି ନ ଖୋଲି ବୋତଲ ବାହାରୁ ଚାଟୁଛନ୍ତି ବୋତଲଟା ସିନା ଠିପିଟା ଖୋଲି ସିନା ପିଇଲେ ମୋର ଟେଷ୍ଟଟା ଜାଣିବେ ବୋତଲ ଠିପି ଖୋଲା ହେବନି କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଚାଟୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ଭାବରେ ବେଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବଖାଣୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ବେଦ ସର୍ବ ଉପନିଷଦ ଗାବ ଦୁଗ୍ଧ ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ ସର୍ବ ବେଦ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା
एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। हाँ एकम कौन जो अच्छे आमर गीता महात्म्य एक शास्त्र है भगवान गीत देवकी पुत्र ये हूँ गीत ना एक नाम हूँ भगवान जो नाम कौटा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये हूँ नाम महामंत्र सेमती एक देव है कि भगवान सेमती कृष्ण से आम भगवान कृष्ण सेवा करेंगे तापर हरिना कृष्ण महामंत्र तापर श्रीमद भगवत गीता ये प्रभुपाद सब पूरा सब दे गले सब से कह प्रभुपाद कहते बोतल टिपी न कले बोतल बाहर चाटुंट है जे वेद ठीक भाव में बुझी तो से वितर करना भक्ति मार्ग एक कंटकित पथ आमे ही भक्ति मार्ग केमती चलवा केवल चैतन्य महाप्रभुंर कृपार आमे ही भक्ति पथरे अग्रसर हो पारिबु। भगवत वस्तु आनंदमय वस्तु एणु ये भगवत वस्तु नित्य भाव में आनंदमय भगवान नित्य भाव में प्रत्येक स्थान में अच्छी आम चैतन्य महाप्रभुंर जदि आम अनुगत्य नानी जे रहिले ताल आमर भक्तिटा आम ठीक रही पारिबा तो से नित्याय चैतन्य चरण कमले आश्रय लैल जे कृष्ण दास बोले जीवन मरणे आमार आश्रय से एघोर संसारे पड़िया मानव नापाय दुखर शेष साधु संग करी हरि भजे जदि तबे हय अंत क्लेश संसार अनले जलुचे हृदय अनले बाड़य अन अपराध छाड़ी कृष्ण नाम लय अनले पड़े जल भक्त ठाकुर माने गीत पूरा ये सब आमको कन्नरे आसिया पड़ो स्मरण आसिया पड़ो नित्यायी चैतन्य नित्यानंद चैतन्य महाप्रभुंर चरण कमले आश्रय लैल जाई जी महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आउ नित्यानंदर आश्रय जे रहा सी केवल आनंद प्राप्त हो पारे भक्ति प्राप्त हो पारे आउ से कृष्ण दास बोले जीवन मरण आमार आश्रय से जी कृष्णदास सी मत प्रार्थना कर मोर मध्य आश्रय से हो कार नित्याय चैतन्य चरण कमल तो से चैतन्य महाप्रभुंर गुरु परंपरा आसुँच आमर गुरुदेव प्रभुपाद आसले प्रभुपाद आसले ना शिष्य परंपरा बर्तमान आम गुरुदेव प्राप्त होती ये सब गुरु परंपरा जो आम रहा हूँ स्वच्छ मध्यम स्वच्छ मध्यम रहा आमर सेवाटा ठीक रहा ना से जिते ये सब सेवा ठीक हम से आमर आत्मा प्रसन्नता हो पार ना आत्मा प्रसन्नता हो पार ना आश्रय लया भजे कृष्ण तारे नाही थजे आर सब मरे अकार जे गुरु कर आश्रय रही जे भगवान भजन करछि कृष्ण माता को मध्य कौन करे एड़े दे पारे कहीं मोर भक्तर गोटे अधीन रही से कहते ना कौन कहले हाँ गुरुदेव हूँ नित्यानंद विग्रह से आम प्रार्थना जे कृष्ण मत आपण चरण कमल ठेली दिना के जन प्रार्थना कर आम निज उपर भरोसा रही निजर स्वाधीनता से ये सब आमको मानस देह गेह जो कि मोर अर्पिलु तुया पादे नंद किशोर जहाँ अच्छे आम भगवान चरण अर्पण करी दास दीन हीन भाव में सेवा करा पड़े आने अम्बरीश महाराज शिक्षा दौरान एत बड़ समग्र राजा किंतु से भगवान मंदिर मार्जन कर मंदिर विग्रह सेवा कर आम कौन टिके संपत्तिर मालिक है आम निजक बड़ भावुँ ये सब भागवतम ये सब हूँ गीता सब आमर जीवन शिक्षण सब नित्यम भागवत सेवया कहले जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरण चैतन्यर भक्त गणे नित्य कर संग तबे तो तरीब कह समुद्र तरंग भक्ति दादवर्ष महाराज कहते बढ़िया जिते आमर जो चैतन्य महाप्रभुंर भक्तगण जो संग आम करवा भव संसार आम उद्धार पाइपर
ବୁଝିଲା ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ କ୍ଲାସ୍ଟା ମୁଁ ନୋଟ୍ କରିଥିଲି ତ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ବହୁତ ଆଗରୁ କହିବି ବୋଲି ଆଜି ସୁବିଧା ହେଲା ଆଜି କହିଲି। जय श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, सीताराम लखन भक्त हनुमान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रमानंदे हरि बोल, हरे कृष्ण।